Listen here, my dears. Listen here, my dear friends. This is the 8th class of your accountancy. Under that, Raja and Rani are partners. Raja and Rani are partners. Sharing profits and losses. Sharing profits and losses in the ratio of 3:2, my dears. Raja ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ರೇಷಿಯೋ 3:2. Their capitals as on 1/1/2019 rupees 90,000 and rupees 80,000 respectively. ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ರಾಜ ಅವರು 90,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಣಿ ಅವರು 80,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, once again, Raja and Rani are partners, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals as on 31/1/2019 90,000 and 80,000 respectively. According to partnership deed prakara, charge interest on capital 2%, my dears. Charge interest on capital 2%. Their drawings during the year 2,000 and 3,000 respectively. Interest on same being, my dears, interest on same being rupees 800. Wait a minute, my dears. Interest on same being rupees 700 and rupees 800 respectively, my dears. Rupees 700 and rupees 800 respectively, my dear students. So interest on same being rupees 700 illide, my dears, rupees 700 and rupees 800 respectively. Rupees 700 and rupees 800 respectively, my dears. Drawings 2,000 rupees and 3,000 rupees means ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 2,000, ರಾಣಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು 3,000 rupees, ರೈಟಾ? And interest on drawings, Raja 700 rupees, and Rani 800 rupees, my dears. Rani 800 rupees. Drawings and interest on drawings, my dears. Interest on drawings. Then Raja gets a salary of 3,000 per annum, my dears. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3,000 per annum ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3,000 per annum. Per annum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000. ರಾಜಾಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಗೇನ್ ರಾಣಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ 300 per month. P.M ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ. ಸೊ 300 per month, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ರಾಣಿ 300 per month, ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ 300 ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ರಾಜ 3,000 per annum, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then, my dears, next point is the net profit of the firm. The net profit of the firm before adjusting above adjustments rupees 5,500. Rupees 5,500. This is called net profit, my dears. This is called net profit anta ಕರಿತೀವಿ. Then prepare profit and loss appropriation account and partners capital accounts under fixed capital method and fluctuating capital method. My dears, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜ ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 3:2. ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 90,000 and 80,000 respectively. According to partnership deed, my dears, charge interest on capital at 2%, my dears. Again, their drawings, my dears, their drawings 2,000 and 3,000 respectively, my dears. 2,000 and 3,000 respectively. And my dears, ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 700 ಫಾರ್ ರಾಜ, 800 ಫಾರ್ ರಾಣಿ ಇದೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 800 ಫಾರ್ ರಾಣಿ. ದೆನ್ ರಾಜ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ 3,000 per annum, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000. ರಾಣಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ 300 per month, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 into 12 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ 5,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು. First, I am going to prepare profit and loss appropriation account, my dears. Profit and loss appropriation account. First, I am going to prepare profit and loss appropriation account, my dears. Nodi, profit and loss appropriation account as on 31st 12 2019. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1/1ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. My dears, profit and loss appropriation account as on 31st/12/2019, DRCR. Particulars amount rupees, particulars amount rupees. My dear students, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First entry as usual ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು by balance brought down. My dears, by balance brought down ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? by balance brought down ಅಲ್ಲಿ net profit ಬರೀತೀರಾ my dears. ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ net profit? 5,500 rupees ಇದೆ my dears. 5,500 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ 700, ರಾಣಿ 800, ಟೋಟಲ್ 1,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5,500 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ರಾಜ 700 ಇದೆ, ರಾಣಿ 800 ಇದೆ, 1,500 ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2% ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2%. ರಾಜಾದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರಾಜ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90,000 ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000 ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ರಾಜ 90,000 ಇಂಟು 2/100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2% ಕೇಳಿರೋದವ್ರು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 2% ಅಂತ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2%, ಅದಕ್ಕೆ 2% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1,800 rupees ಬರುತ್ತೆ. 80,000 ಇಂಟು 2/100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,600 rupees ಬರುತ್ತೆ. 1,800 ಪ್ಲಸ್ 1,600 3,400 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 3,400 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟು ರಾಜಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಟು ರಾಜಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಾಗೆ? ರಾಜ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ 3,000 per annum. ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, 3,000 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ರಾಣೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರಾಣೀಸ್ ಕಮಿಷನ್, ರಾಣೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಣಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 300 per month. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ರಾಣಿ ಕೊಟ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 12 months in a year ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 12 months in a year. 300 into 12 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3,600 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 3,600 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, 3,400 ಪ್ಲಸ್ 3,000 6,400 ಪ್ಲಸ್ 3,600 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9,000 10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೇ ಎರಡು, 5,500 ಪ್ಲಸ್ 1,500 7,000 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 3,400 ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಪ್ಲಸ್ 3,600 ಟೋಟಲ್ 10,000 rupees ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. 10,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 10,000 rupees ಬರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ, ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಈ 5,500 ಪ್ಲಸ್ 1,500 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ 7,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 3,000. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 3,000 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3,000. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 10,000 ಇದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 10,000 ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 7,000 ಇದೆ.
10,000 ಅಲ್ಲಿ 7,000 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3,000 ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ 3,000 ಇಂಟು 3/5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,800 rupees ರಾಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಣಿ 3,000 ಇಂಟು 2/5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,200 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3,000 ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Partners capital account, it is an account prepared to record only amount of capital. Partners capital account ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ here there is a partners capital account. There is a partners capital account, that is, wait a minute my dears. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ DRCR ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್? ರಾಜ ಅಂಡ್ ರಾಣಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ರಾಜ ಅಂಡ್ ರಾಣಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ರಾಜ ಅಂಡ್ ರಾಣಿ, ಓಕೆನಾ? ರಾಜ ಅಂಡ್ ರಾಣಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90,000 ಅಂಡ್ 80,000 ಇದೆ. 90,000 ಅಂಡ್ 80,000 ಇದೆ. 90,000 80,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ತರನೇ ಬರಿಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು. 90,000 80,000 ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 90,000 80,000 ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 90,000 80,000 ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ 90,000 80,000 ಬರೆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀವಿ ಮೀಡಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. DRCR ಆಶಾ, ಸಾರಿ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಡಿಯರ್ ಬರೆಯೋದು. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,800 1,600 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. 1,800 1,600 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 1,800 ಮತ್ತೆ 1,600 ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಾಜಾಗ್ ಮಾತ್ರ 3,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ರಾಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ 3,600 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 2,000 3,000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 700 800 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್, ನೆನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಅದನ್ನೇನು ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, 1,600 3,600 5,200 ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. 1,800 3,000 4,800 ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 5200 4800. ಈ 5200 ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5200 ಅಲ್ಲಿ 3800 1200 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3800 5000 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 3800 ಪ್ಲಸ್ 1200 5000 ಆಗುತ್ತೆ. 5200 ಅಲ್ಲಿ 5000 ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 200 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ 4800 ಅಲ್ಲಿ 2000 ಪ್ಲಸ್ 700 ಪ್ಲಸ್ 1800 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2700 ಆಗುತ್ತೆ, 3700 ಆಗುತ್ತೆ, 4500 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4500 ಆಗುತ್ತೆ. 4800 ಅಲ್ಲಿ 4500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 300 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 300 200 ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎರಡನೇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀಡಿಯಸ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವೆರಡೂ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರಾಜಾ ಅಂಡ್ ರಾಣಿ. ರಾಜಾ ರೂಪೀಸ್, ರಾಣಿ ರೂಪೀಸ್. ರಾಜಾ ರೂಪೀಸ್, ರಾಣಿ ರೂಪೀಸ್. ರೈಟಾ? ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಮೂರುನು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಮೂರುನು ಇಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 1800 1600. ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ 3000 ಫಾರ್ ರಾಜಾ. ಬೈ ಕಮಿಷನ್ 3600 ಫಾರ್ ರಾಣಿ. Two drawings 2000 3000. Two interest on drawings 700 800. Two profit and loss appropriation account loss 1800 1200. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, 90,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 80,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಟೋಟಲ್ 94,800 ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 85,200 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ 85,200 ಅಲ್ಲಿ, wait a minute my dears, 85,200 ಅಲ್ಲಿ 3000 plus 800 plus 1200 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 plus 2 5000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 85,200 ಅಲ್ಲಿ 5000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80,200 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 94,800 ಅಲ್ಲಿ 2000 plus 700 plus 1800 4500 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 90,300 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಾ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಾ. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. 100% ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Rahul and Dravid are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Same ratio. Their capitals change ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 60,000 and 40,000. ಅದರಲ್ಲಿ 90-80 ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 60-40 ಇದೆ.
ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6%. ಆಗಲೇ 2% ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 6% ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Their drawings 4,000, 5,000 respectively. Interest on same being 500 and 300 respectively. Interest on same being andre interest on drawings anta. Interest on drawings. Again, Rahul gets a salary of 10,000 per annum. Change madange illa, 10,000 direct ag Rahul's salary anta tagobodu. Dravid gets commission of 500 per month. 500 per month ಅಂತ PM ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, per month ಅಂತ 500 into 12 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6,000 ಬರುತ್ತೆ. Dravid's commission ಅಂತ ಬರೆದು 6,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. The net profit of the firm before adjusting above adjustment 12,200. 12,200. So credit side by balance brought down ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account under fixed capital method and fluctuating capital method. Fixed capital method and fluctuating capital method. My dear, same method as usual. Last problem ಏನಿದೆಯೋ ಇದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನ ಮಾಡಿ. Until take care, bye bye.